सलवार हर कोई पा ही नहीं सकता। एक आम बंदा सलवार पा सकता? जिन्होंने ने सानू जम्मिया शायद सानू वही नहीं समझ सके तो बाकियां दुनिया नूं समझाना तो असीं बाद की गल आ। पहला तो असीं अपने घरदियां नूं समझा लीए जिहड़े कि अज तक नहीं समझ सके कि असीं है की। चंद लोग जिहड़े कि बदनाम करते जिवें कि मैं गड़बड़ी रखिया गलियां च बहरूपी बन के फिरदे ने, वो गलत आ। जे तुसीं जिहड़े तुसीं गल कीती कि सलवार पा के भीख मंगणी, पहली तो मैं गल करना सलवार पानी बड़ी औखी। ट्रांसजेंडर मैं तो उन्होंने कहना जिवें कि मैं अपने आप को चाहे मैं जिद्दां मर्जी आ, जो बायोलॉजिकली जो मैं आ मैं उस तो विपरीत हाँ। दुनिया ने तो सीता नूं भी नहीं बख्शिया सी, है ना? दुनिया ने तो किसी रब नूं नहीं बख्शिया ते असीं तां फिर इंसान है ना। है ना? तो असीं बंदा आप कुछ नहीं हुंदा, उहनूं अद्धे नालों ज़्यादा तो उहदा जिहड़ा परिवर्तन है जिहड़ा उहनूं चेंज करदा वो समाज करदा ते उहनूं समाज ही कह के बना दिंदा है। रोटी राटी खाधी तो कहते भोजन किहने बनाया, भोजन बड़ा वधिया बनया जी, सानूं एक कुक चाहिए। तो जो वो गल की कि कुक कोई होर नहीं ट्रांसजेंडर है तो दैन उन्होंने सीधा डिनाई करता कि नहीं साडे बच्चियां ते माड़ा असर पेगा, असीं उन्हां नूं घर नहीं वड़ सकदे। मतलब वो हाथ सिर्फ दुआवां देण वास्ते चंगे लगदे ने, जे उन्हां दा हत्थ फड़ के तुरना होवे तो फिर वो चंगा नहीं लगदा। वो कहंदा मैं तुरदा गया ते काफिला मेरे नाल जुड़दा गया। सो इस करके हुण आई एम कंफर्टेबल विद माई आइडेंटिटी एंड माई लिविंग स्टाइल। ट्रांसजेंडर को दो दिमाग होंगे ने, तो दिमाग तो एक ही नहीं मान, जो दो दिमाग हों तो फिर की कुछ कर सकते। मतलब ट्रांसजेंडर्स पावरफुल ने। सो सोसाइटी ने यही मैसेज है कि प्लीज़ एक्सेप्ट दैम एज दे आर, जिवें होएगे उन्होंने एक्सेप्ट करो। आवाम मीडिया के नाल तुसीं जुड़े हो तो मैं हाँ सिमरन। हर वार कोशिश करी दी है कि एक नवी कहानी तुहाडे रूबरू करिए। वक्खो वक्खरे प्रकार दीयां कहानियां हुण तक तुहाडे रूबरू कर चुके हैं ते अज दी कहानी काफ़ी खास होवेगी, क्योंकि अज दी कहानी ट्रांसजेंडरां दी लाइफ दे उपर आधारित होवेगी कि किस प्रकार दे नाल साडे समाज दे विच ट्रांसजेंडरां नूं लिया जांदा है ते किहो जिहा वतीरा साडे समाज दे विच उन्हां प्रति वरतिया जा रहा है। इसे दे नाल गलबात करन लई साडे नाल चाहत जी मौजूद है। इन्हां दा असल नाम दीपक राणा है, पर हुण यह ट्रांसजेंडर ने ते इन्हां दा नाम चाहत है। सो पहला तो स्वागत करते हैं तुहाडा आवाम मीडिया। नमस्कार जी, नमस्कार। की हाल चाल जी सारिਆਂ ਦਾ? ठीक ठाक। हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। लोगों ने ट्रांसजेंडर टर्म ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸजेंडर ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ 'ਚ ਅੰਗੇਜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸजेंडर ਆ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸजेंडर ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸजेंडर ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਰਾਂसजेंडर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸੋ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂसजेंडर ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੋ-ਕਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰਵ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਜ ਐਕਸੈਪਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ,
ਹਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਬॉय ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਵੂਮਨ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਗਰਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਨਸਬਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਰਾਂ ਚੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜੈਂਟਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਗਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸ ਕਿਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸ ਕਿਚਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਜਦ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਬਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਫਟਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ ਲੜਕੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਖਿਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਲਵਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ 36 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਲਵਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਵੀ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ? 2011 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਹੰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਈ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਿੱਧਰੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 2011 'ਚ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ SRS ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਡਿਪਰੈਸਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਓ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 400 ਤੋਂ 500 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ HIV ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HIV ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ BCom ਕੀਤੀ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। BCom ਫਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੈਨ ਆਈ ਪਾਸ ਆਊਟ ਮਾਈ BCom। ਮੇਰੇ BCom ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ 64% ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ 48% ਰਹਿ ਗਏ। ਜੀ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਮਵੇਅਰ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਈ ਕੁਇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ। ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ, ਬੁੜੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੁੜੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੋ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਵਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।